English and the evening the panel Raja. Under the summer Chondra, knowing Terati with Kirigan and Raja, last like the Jeevan Snow of Saman, Muraparama, the last one without and Raja, the Palapatan Raja, and the name for 7 Arapanga, under the Sabam, the arithmetic Kiribin and the Raja, Miriam Kiran and Raja, whatever not being the Mate Parapet, put the Marma, put the Afri recording and from the Parapatan Afri Raja, John Brother Pamela, Jericho, never handling if they are doing support Bible study and they support particular English, one let go to the Devlan and I went to address to the Tanga Valley, put on the Valley, Tanga, under a Roman Ashram, from the Vinani Hatma, the name of Kiradore, when I'm the parasite of Pella, Jeep and the Baratan, the guys, and Pala, one day, kissing girls, speak out of Play and Shitapa, play, under Pudama, Maxima, hundred the Namati, any of friendship to the Singing Kajavika, and Barapur, the city, the door, and the Assyria, is a Pelani, Bible study, Raja, even in Jan and the Raja, if I could pray with the Absolute from the Rilla and men of the Tango. Yes, we can get you. Okay, so ஓகே கத்துட்டு பெரிதான கிருபையினால நம்ம என்ன பண்ணோம் தோரா ஃபுல்லா ஆண்டர் கிருபையினால முடிச்சுட்டு ஆண்டர் இன்னைக்கு ரெவலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாத ஒரு கிருபையை ஆண்டர் கொடுத்துருக்காரு. நான் ஃபேமிலிட்ட ஆக்சுவலி வந்தோடனே சொன்னேன் நீங்களாம் சீக்கிரம் வந்துருவீங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் சொன்னேன். வந்த உடனே எல்லார்கிட்டையும் நம்ம இவ்வளோ வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்ல, சோ இதனால நமக்கு என்னது மைண்ட்ல வந்திருக்கு. ஓகே வந்திருக்கு மீன்ஸ் நம்மளை டச் பண்ண அந்த டேக்அவே என்ன இருக்கு, ஆண்டரை குறிச்சு நம்ம எவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம லைஃப்ல எது நமக்கு ஆப்ளிகபிளா இருந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலிட்ட சொன்னேன். ஏதாவது ஒரு வேர்டு அட்டோன்மெண்ட், சோ ஏதோ புதுசா நம்ம இப்ப எல்லாமே எவ்ரி திங் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் ஜீசஸ், எனக்கு இதெல்லாம் எல்லாமே புதுசா அது மாதிரி இருந்துச்சு. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரயோஜனமா இருந்துச்சு அப்படின்றத ஒரு ஷேர் பண்ணா நீங்க கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து நான் அடுத்த மத்தவங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும். சோ அப்ப ஃபேமிலியா சொன்னாங்க அதை ஹோம்ஒர்க்கா கொடுத்துருவோம். சோ நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் மந்த் காட்ஸ் டேஸ் வரும் பொழுது எல்லாரும் உங்களை தொட்டது எது, ஓகே உங்க லைஃப்க்கு எது பிரயோஜனமா இருந்துச்சு, அதனால எவ்வளவு தூரம் ஆண்டர் கிட்ட நீங்க போயிட்டு எல்லாம் நம்மளோட பர்பஸே அதான், எப்படி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம க்ரோ ஆகணும், நம்மளுடைய இசப்பா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதை சொல்லணும். சோ நெக்ஸ்ட் மந்த் எல்லாரும் யோசிச்சுட்டோம். இப்பவே சொல்லலாம் போலயே, எல்லாரும் ரெடியா இருக்காங்க. இல்ல சரி இப்பவே சொல்லணும்னாலும் சொல்லலாம். Riddhi is there. Riddhi vanda. Okay, we'll start. So, notes எழுதுறதுக்கு பேப்பர்லாம் பறந்துகிட்டு இருக்கு. Yeah. Okay, let's start Revelation. Okay, let's pray and start. Who said yes? Oh, thank you. Yes, sir. Okay. So let's pray before we start. Okay. So loving Heavenly Father, here we are, Father, by your grace and mercy, you were with us over 9-10 years, Father God, while we finished Torah. Such a blessing. We are humbled, Father God, that you were with us, guiding us, teaching us. Lord, we are taking a huge step in opening the book of Revelation, Father. So much which we may not understand. We want you with us, Father. Let no wrong understanding come. Let nothing come which will take us away from you. Let every thought, every discussion, every doubt be only to bring you
bring us closer to you, Father God, in understanding you, in knowing you. Help us, Father, to understand so that we will bow down our hearts, our minds, our desires, our will, and our lives at your feet, Father. Take us and use us, Father. Help us to be better servants, better children of yours. Let this time be blessed by you, Father God. In Jesus' wonderful name I ask. Amen. All right. So very exciting time to do Book of Revelation. Okay. So சில basics பார்த்துடலாம். So maybe you all know. So keep your Bible open. Revelation chapter 1. So it is a usually நம்ம படிக்காத ஒரு புக் இல்லை. நார்மலா அட்லீஸ்ட் இந்த காலத்துல கொஞ்சம் நிறைய பேர் they are reading the book. But even 10 years ago, 15 years ago, not so much. Revelation வந்து ரொம்ப கை வைக்க மாட்டாங்க. அது கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் குழம்பிருமோமோன்னு பயம், கரெக்டாக இன்டர்பிரட் பண்ணுவோமோன்னு ஒரு பயம், தப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போயிட்டோம்னாக்கா அப்படியே ரேபிட் ஹோல் ஆட்டம் அப்படியே தப்பாவே போயிடுவோமோன்னு ஒரு பயம். ஸோ ஆல் திஸ் வில் பி தேர். I also had all that. But God's grace, let us see what God is telling us this time, okay? அந்த புக்கை எழுதுனது ஜான், ஜான் த டிசைபிள். ஸோ ஜான் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல, ஆனால் திஸ் இஸ் டிசைபிள் ஜான். நிறைய ரொம்ப ஆத்தென்டிகேட்டட். வேற ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் இது ஜான் த டிசைபிள் எழுதின புக்குன்னு எழுதுனால இட் இஸ் லைக் நோ டவுட்ஸ் அட் ஆல், 100% ஷுர் ஜான் த டிசைபிள் ரோட் த புக். ஸோ ஜான் த டிசைபிள் பற்றி என்னெல்லாம் தெரியும்? அவர் இஸ்ரேலில் பெத்சைடான்ற ஊருக்காரரு. 2 பிரதர்ஸில் ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜான். அப்பா பேரு ஜெபிடி, அம்மா பேரு சலோமி. பைபிளில் வேற இடங்கள்ல இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அவங்களோட சன்ஸ் இந்த 2 பேரும். ஜேம்ஸ் அண்ணர் பிரதர். தேர் பேசிக்லி ஃபிஷர்மேன். ஆமாம், ஃபிஷர்மேன். ஆமாம், தேவர் ஆக்சுவலி பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரூ அண்ட் பீட்டர். அவங்களும் பிரதர்ஸ் இல்லையா, ஆண்ட்ரூ பீட்டர் பிரதர்ஸ். ஸோ தேவர் ஆல் டூயிங் த பிஸ்னஸ் டுகெதர். ஜீசஸ் வச்ச பேரு தான் சன்ஸ் ஆஃப் தண்டர். ஆமா, ஸோ தே மஸ்ட் ஹவ் பீன் ரொம்ப ஜெலஸா இருந்திருக்கணும், பவர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கணும். படங்கள்ல அப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் ஜானை, அப்படியே ரொம்ப பிலவட் டிசைபிள்னு ரொம்ப சாந்தமா, ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ கேர்ள் மாதிரி, லைக் அவ்வளோ. மேபி ஹி வாஸ் வெரி யங். ஹி மஸ்ட் ஹவ் பீன் 17, 18 இருந்திருப்பாரா இருக்கும் அந்த ஜீசஸ் டைம்ல. அதனால தான் ஒரு யங்கிஷ் படம் வரைகிறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக ஜீசஸ் வச்ச பேரு சன்ஸ் ஆஃப் தண்டர். சன்ஸ் ஆஃப் தண்டர் மாதிரியா இருக்கு அந்த படம். ஸோ யா, ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். ஹீ இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் effeminate men. ஆமா, நாட் லைக் தட். ஸோ ஹி ஹஸ் ரிட்டன் 5 books நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல. ஐ திங்க் யூ ஆல் நோ. ஓகே ஓகே. ஸோ ஜான் எழுதியிருக்காரு 1, 2, 3 ஜான் அண்ட் ரெவலேஷன். ஓகே. ஆமா, ஹீ இஸ் அன் எவாஞ்சலிஸ்ட். அவர் that is his passion. That was his career job. That is what he did. He stopped being a fisherman. ஆமா, ஸ்பெஷல் அசைன்மெண்ட் மேரியை பார்த்துட்டது. கிராஸ் கடியில ஜீசஸ் டெல்ஸ் அம்மாவை பார்த்துக்கோன்னு. நோ, இவங்க அம்மா அப்பா ஜெபிடி அண்ட் சலோமி. நானும் ஷா தான் சொல்றேன். ஓகே. ஜேம்ஸ் அண்ட் ஜானோட அம்மா அப்பா ஜெபிடி அண்ட் சலோமி, நாட் ஜீசஸ் பிரதர்ஸ். அது ஜேம்ஸ், இன்னொரு ஜேம்ஸ், அது வேற ஜேம்ஸ். ஓகே. ஸோ மேரியை பார்த்துக்க நோ 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 மேரியை பார்த்துக்க சொன்னது குவைட் எல்லாரும் பேசுற ஒரு காரியம். தன்னோட சொந்த பிரதர்ஸ் இருக்கிறச்ச ஏன் ஜீசஸ் ஜானை பார்த்துக்க சொன்னாரு, அது ஒரு குவைட் பாயிண்ட். அண்ட் மேரியும் தன்னோட சொந்த பிள்ளைங்கிட்ட எல்லாமே ஜான் கூட இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, அது வில் நாட் வரி அபவுட் இட்னா. 12 டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ். ஆனால் ஒரு இன்னர் சர்க்கிளாக ஒரு கூட்டம் இருக்கும் தெரியுமா, நிறைய இடத்துல இந்த 3-4 பேர் மட்டும் போவாங்க. அதில் ஹி வாஸ் தேர். ஓகே. பீட்டர், ஜேம்ஸ், ஜான், அவங்க தான் ரொம்ப காமன். அடிக்கடி ஆண்ட்ரூ கூட இல்லை, பாவம், அது இன்னொரு பிரதர், அந்த பிரதர் ஓட்டுருவாங்க. ஓகே. எப்போ இந்த புக் வாஸ் ரிட்டன்? ஓகே. ஸோ இஃப் ஐ டேக் திஸ் டைம்லைன், இந்த டைம்லைன் நமக்கு தெரிஞ்ச டைம்லைன், ரைட்? ஓகே. பிஃபோர் ஜீசஸ், ஆஃப்டர் ஜீசஸ், ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட், நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் தெரியும். ஸோ இஃப் ஐ டேக் ஒன்லி த 100 years, ஜீசஸ் டைம்ல இருந்து ஒரு 100 வருஷம் ஒரு டைம்லைன் வரைஞ்சேன்னா, இயர் 70ல ஹெராட் கெட்டின டெம்பிள் கேம் டவுன்.
there was a big revolt. ஜூஸும் ரோமன்ஸும் சண்டை. அதுல கோவம் வந்து அந்த ரோமன்ஸ் வந்து அந்த ஃபுல் டெம்பிளை அழிச்சிடுவாங்க. இது எந்த டெம்பிள்? ஜீசஸ்லாம் போய் வர்ஷிப் பண்ணது. ஜீசஸ் போய் கிளீன் பண்ணுவாரே கோபத்துல, அந்த டெம்பிள். ஸோ இட் இஸ் குவைட் அ பிக் ஸ்டோரி. இந்த டெம்பிள் கீழே போன பிறகு வேற டெம்பிளே இன்னும் கட்டல. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் டெம்பிள் ஹெராட் கட்டினது, பிப்ளிக்கலா கட்டினது கிடையாது. பிப்ளிக்கலா யாரெல்லாம் கட்டினா? மோசே டாபர்நாக்கிள் கட்டினாரு, சாலமோன் கல்லால கட்டினாரு, டெம்பிள்னு கட்டினாரு. அது நெபுகாத்நேசர் டைம்ல பர்ன் பண்ணிட்டாங்க. நெஹேமியா திரும்ப வந்து அந்த சுவர் கட்டி வெறும் ஆல்டர்மேட் ரொம்ப பரிதாபமா கட்டினாங்க. அது ஃபுல்லா கூட கட்டி முடிக்கல போல. அப்போ அது வந்து ஒரு இங்க இருக்கும், இந்த டேனியல் பீரியடுக்கு அப்புறம் நெஹேமியா அந்த டைம்ல அரைக்குறையா திரும்ப கட்டினாங்க. சாலமன் டெம்பிள் டேனியல் டைம்ல போயிருச்சு. இந்த இவ்வளவு நாள் தான் இருந்தது. அண்ட் தென் நெஹேமியா வந்து திரும்ப கொஞ்சமா கட்டினாரு. ஸோ ஜூஸ் கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கிறதுக்கு தான் ஹெராடு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வருஷம் ஜீசஸ் டைமுக்கு முன்னாடி he said I'll build a nice temple for them. they ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க என்கிட்ட அப்படின்னா ஹெராடு கட்டினார். அது பைபிள் ரூல்ஸை ரொம்பலாம் ஃபாலோ பண்ணல. வேறஸ் டேபர்நாக்கிள் காட் கொடுத்த பிளான், சாலமன் கட்டினது காட் கொடுத்த பிளான். சாலமன் கொடுத்ததை தான் உடஞ்சி போன அதே பேட்டர்ன்ல தான் நெஹேமியா எஸ்ராலாம் திரும்ப கட்டி இருந்திருப்பாங்க. பட் ஹெராடு கட்டினது பம்பாஸ்டிக்கா, டபுள் த சைஸ் ஆஃப் சாலமன்ல, ரொம்ப கிராண்டா வித்தியாசமா பெருசா ஹி பில்ட் இட். ஸோ அதுதான் ஜீசஸ் சொல்லுவாரு, இந்த டெம்பிள் ஒரு இன்னொரு கல் மேல கதுன்னு சொல்லுவாரே, அதெல்லாம் இந்த டெம்பிள். ஓகே, இந்த டெம்பிள். ஏன்னா அதுல தான் he went and worshipped and everything, and it came down. It was never built again. வேற டெம்பிள் இது வரைக்கும் கட்டப்படல. That is clear so far? Okay. இப்போ ரெவலேஷன் எழுதப்பட்ட டைம்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ஜீசஸ்ல இருந்து நாட் ஈவன் 100 years. ஏன்? ஜீசஸ் டைம்ல ஜான் உயிரோட இருந்தாரு. அவர் 100 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்க மாட்டார் இல்லையா? ஸோ 90ன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த பீரியட்ல இட் வாஸ் ரிட்டன். ஸோ ஒரு லைஃப் டைம், இவரோட இந்த டைம்ல இருந்து ஒரு லைஃப் டைம். ஸோ இட் கான்ட் ஈவன் பி 90, மச் பிஃபோர் எழுதியிருந்திருக்கணும். மேக் சென்ஸ்? சிம்பிள் கால்குலேஷன், ரைட்? ஸோ வேகமாக எழுதப்பட்ட புக். இன்ஃபேக்ட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லா புக்ஸுக்குமே இந்த டைமுக்குள்ள எழுதப்பட்ட புக்ஸ் தான். அப்போனா உயிரோட ஜீசஸ் டைம்ல உயிரோட இருந்த மக்கள் தான் எழுதுனாங்க. அப்போ அதனால யாரும் காதுல கேட்டு அப்புறம் எழுதி தப்பாயி, நியூஸ் தப்பாயி, ஹியர்சேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மற்றவங்க சொன்னதை கேட்டு எழுதுறது இல்லை, அப்படிலாம் எழுதலை. இது ஃபுல்லா ஐ விட்னஸ்ல எழுதுனதோட கேனன் முடிஞ்சிருச்சு. பைபிளை தே க்ளோஸ்ட் இட். அது மட்டும்தான் பைபிள்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வெளியில நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. ஸ்காலர்ஸ்லாம் அதை படிச்சுக்குவாங்க, என்ன எழுதியிருக்காங்க மற்ற ஆத்தர்ஸ்ன்ட்டு. ஆனால் பைபிள் கிடையாது. தேர் நாட் ஹோலி ஸ்கிரிப்சர். ஓகே, ஸோ ஸோ ரெவலேஷன்ல வந்து அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்னு சொன்னேன்ல. எனக்கு தெரிஞ்ச மற்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சொல்லிட்டு எனக்கு நான் எதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எனக்கு விளங்கு இருக்குன்றதையும் சொல்லிடுறேன். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஜான் இந்த லேட் க்ளோசர் டு எண்ட் ஆஃப் 100, அந்த க்ளோசர் டு தட் பீரியட் எழுதியிருக்காருன்றது எனக்கு விளங்கின அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஏன்னாக்கா அவரு ஒரு 2 விதமான ட்ரிபுலேஷன் இஸ் ரிட்டன் இன் ரெவலேஷன். அவர் இன்ட்ரடக்ஷன்ல எழுதுவார், உங்களை மாதிரி நானும் கஷ்டப்பட்டு ட்ரிபுலேஷன்ல இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவன் நான் அப்படின்னு எழுதுவார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ. அப்போ அது என்ன ட்ரிபுலேஷன், ரைட்? ஸோ அந்த ட்ரிபுலேஷன்லாம் இது டெம்பிள் இடிஞ்சு போய் ரோமன் எம்பரர்ஸ் அவங்கள நசுக்கிற அந்த ட்ரிபுலேஷன், நாட் காட்ஸ் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன். இது எனக்கு விளங்கின அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ திங்க் இந்த டைம்ல இன்னொரு நீரோன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். நீரோன்ற எம்பரர் வாஸ் ஆல்சோ வெரி க்ரூவல், ஒரு வெரி க்ரூவல் மேன். எதுக்குனாலும் கிறிஸ்டின்ஸை பிளேம் பண்ணிடுவார். ஃபேமின் வந்தா கிறிஸ்டின்ஸால தான் அப்படின்னு கிறிஸ்டின்ஸை ரொம்ப லயன்ஸ்ட போடுறது, அந்த கொலோசியம்லலாம் நிறைய அந்த இதெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் அந்த நீரோன்றவர். ஸோ சம் பீப்புள் பிலீவ் திஸ் வாஸ் ரிட்டன் ஹியர் ஈவன் பிஃபோர்
டெம்பிள் டிஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, அப்படின்னு சிலர் நம்புவாங்க. பட் த மோர் யூ ஸ்டடி ரெவலேஷன் யூ வில் ஃபீல் இது ஃபியூச்சரை குறிக்குது, நாட் டெம்பிள் டிஸ்ட்ரக்ஷனை குறிக்கிற. நிறைய கெட்டது இருக்குல்ல, பயங்கரங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல. சன் வில் பிகம் டார்க், மூன் வில் பிகம் இல்லை வில் பிகம் ரெட், ஃபேமின்ஸ் வரும், எக்கானமி இஷ்யூஸ் வரும், அதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இங்கே எழுதுனவங்க நினைக்கிறது இந்த டைமில் வர கஷ்டங்களை தான் ரெவலேஷனில் எழுதியிருக்குன்னு நம்புவாங்க. பட் ஐ திங்க் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். இட் டாக்ஸ் அபவுட் சம்திங் விச் ஹஸ் நாட் ஹேப்பன்ட் yet. அதனால we believe that this is Sabe. Did I make sense? Okay. All right. So at the time of writing, John எங்க இருந்தாரு? எஃபிசஸ் டர்க்கின்ற எஃபிஷியன்ஸ் எழுதியிருக்கு, பால் எழுதியிருக்காருல, அந்த ஊர்ல தான் ஜான் வாஸ் லிவிங் வித். ஓகே, பை த வே, எஃபிசஸ் இஸ் இன் டர்க்கி. இட் வாஸ் அ மேஜர், பெரிய ஊர், ரோமன் ஊர். இப்போ அந்த ஊர்ல அந்த ஊரு பெருசாகலை. சில சிட்டிஸ் ஓல்டு டவுனும் இருக்கும், வெளியில மாடர்ன் ஆயிட்டே வரும். ஸோ ஓல்டு சிட்டியும் இருக்கும், நியூவர் பார்ட்டும் இருக்கும்ல. எஃபிசஸ்லாம் அப்படி இல்லை. ஓல்டர் பார்ட் இடிபாடு ஆயிடுச்சு, அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்ணாம. அதுக்கு பக்கத்துல வேற ஊருக்கு கிளம்பிருச்சு. யா, ஸோ அதனால இடிபாடுகள் இருக்கு. இப்பவும் டூரிஸ்டா போனாக்கா யூ கேன் சி பழைய எஃபிசஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ பிக் சிட்டி. அதுக்கு நல்ல ஃபோட்டோஸ் கிடைக்கல, ட்ரோன் ஃபோட்டோஸ் பார்த்தாக்கா தெரியும். இட்ஸ் ஹியூஜ், இட்ஸ் ரியலி பிக். அதில் சென்ட்ரல் மெயின் ரோடு, அது சைட்லலாம் கடை, அனிமல்ஸை கட்டி வைக்கிற இடம், காமன் பாத் பிளேசஸ், சலோன்ஸ், லைப்ரரி, பார்லிமெண்ட் எல்லாம் இருக்குது. பெரிய ஹியூஜ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ ஹீ வாஸ் லிவிங் வித் மேரி. ஜீசஸ், தட் வாஸ் ஓகே. ஜீசஸ் சொன்ன மாதிரியே மேரி கூட, ஜான் டுக் மேரி அண்ட் தே வர் லிவிங் இன் எஃபிசஸ். ஆமா. ஸோ அந்த சில பாயிண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஷுர் ஜான் வந்து இந்த க்ளோசர் டு த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரின்றதுக்கு ரீசன் இது. இன்னொன்று, அந்த எம்பரர் டொமிஷியன் தான் எண்ட் ஆஃப் த சென்ச்சுரியில் இருந்த ரூலர். ஹீ வாஸ் எக்ஸைலிங். நேராக கொண்டு லைன்ட்ட ஃபீட் அந்த மாதிரி பண்ணல அவர். ஹீ வாஸ் எக்ஸைலிங் பீப்புள். ஸோ ஜான் இஷ்டம் இல்லை. ஸோ ஹீ புட் ஹிம் இன் பேட்மாஸ். பேட்மாஸ் வாஸ் லைக் அ jail island. Okay. Oh, that, by the way, that is the house. இன்னைக்கும் எஃபிசஸ்ல மேரி இருந்த வீடுன்னு சொல்லி they still have that place. அது குட்டி ஒரு chapel church மாதிரி இருக்கு. Okay, so where is Patmos? World mapல right in the middle. Okay, நம்ம Middle East. Okay, so middle. I'm still going zooming in. So this is the European part of it. This is, if you want to know, this is Greece. This is Italy. அது Greece and Turkey. இந்த ரெட் ஸ்கொயருக்குள்ள Greece and Turkey. This is Greece and Turkey. அந்த beach, அந்த sea area. So that is Patmos. So now it belongs to Greece. அதுதான் அந்த 7 church which is coming in Revelation, which is in Turkey. Okay, so ரெண்டு வெவ்வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கு. பட் he was in Patmos. எவ்வளோ பக்கத்தில் இருந்துக்காரு பாருங்க. எஃபிசஸ்ல இருந்து ஆமாம் பேட்மாஸ்ல போட்டு வச்சுருந்துருக்காங்க. ஆர் வி குட்? ஆமாம், சில இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் பிஃபோர் வி லேர்ன் ரெவல்யூஷன். இங்கேனாலும் சரி, நீங்கள் வீட்டில் போய் கட்டாயம் படிப்பீங்க. படிக்கும் போதும் ப்ரே 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 அண்ட் லேர்ன். யா, ஓகே. why the reason why okay, you know why we have to pray. பட் இந்த புக்கு குழப்பம் வரும், இல்லாட்டி பயம் வரும்னு உங்களுக்கு மனசில் தோணுச்சுன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் திஸ். புக்கோட டைட்டிலே டு ரிவீல், டு மேக் people to understand. ஸ்க்ரீனை எடுத்து காட்டுற மாதிரி, டு ரிவீல் இல்லை, மூடி இருக்கிறத திறந்து காட்டுறது தான் இந்த புக்கே. ஸோ the whole idea why God is giving this book is for us to understand. விளங்குறதுக்கு தான் தர. நமக்கு விளங்கலைன்னா நமக்கு புத்தி கம்மி. wisdom is less, right? That's all it means. So don't get worried, scared. Yeah, not like that. Don't try to find the inner meaning. உலகத்தில் இருக்க எல்லா மீனிங்கும், அங்கே ஒரு குதிரையை பார்த்தோம், ஓ அதுதான் அந்த வெள்ளை குதிரை, அந்த டைப்பில் டோன்ட் டெசிஃபர். ஓகே, ஸோ என்ன தேவையோ கட்டாயம் God has given. என்ன நமக்கு விளங்கணுமோ that much God would have given. So no doubt about it.
He wants us to know and understand. So why should he hide it? You get me? He wants us to know. So ஜெபம் பண்ணோம்னா we will. So guess பண்ண தேவையில்லை. Right? Okay? Okay. So I want you to know another term. Okay? ஒரு theological term. The whole counsel of God ன்னு ஒன்று இருக்கு. So if you are a believer, if you believe the Bible is authored by or inspired by the Holy Spirit, நம்புனீங்கன்னா, if you think யாரோ எழுதியிருக்காங்க, இன்னொரு கூட்டத்துல யாரோ அந்த புக்கை சேர்த்து வச்சிருக்காங்க அப்படி நினைச்சா it doesn't work. But if you think this is God given book, இத ஒவ்வொரு டேவிட் எழுதியிருந்தாலும் கையை பிடிச்சது ஹோலி ஸ்பிரிட் தான், ஒவ்வொரு ப்ராஃபட் எழுதின வார்த்தையும் காட் சொல்லி தான் இவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா திஸ் புக் இஸ் ஸ்பெஷல். இட்ஸ் அ டிவைன்லி இன்ஸ்பயர்டு சூப்பர் நேச்சுரல் புக். கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புக்குன்னா அதுல இருக்கிற விஷயமும் டெஃபினெட்லி கடவுள் சொல்ற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். God given message to mankind. That's clear? Because he is guiding it. So he is doing it. அப்போ கட்டாயம் the stories வந்து துண்டு துண்டா கிடையாது. நோவா கதை ஒண்ணு, டேவிட் கதை ஒண்ணு, அப்படி இல்லை. ஒரு கோர்வை இருக்கு, ஃபுல்லா ஒரு கோர்வை இருக்கு, which is you all know it is all about Jesus. மெசையாவை அனுப்புறேன்னு ஜெனசிஸ் 3ல சொன்ன காட் அந்த மெசையாவை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் தான் கூட கூட கொடுத்துட்டே வராரு. அந்த மெசையா எந்த ஜீனியாலஜில பிறப்பாரோ அந்த குடும்பத்துடைய கதைகள் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. மெசையா எண்டில் எப்படி க்ளோரிஃபை ஆவாருன்னு கதை முடியுது. கரெக்டா? ஸோ that is the book. ஸோ இப்போ நம்ம துண்டா எடுத்த மீனிங் பார்த்தோம்னா இந்த ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட்ல ஃபிட் ஆதான்னு பாருங்க. இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு காரியத்தை துணுக்குன்னு செய்ய மாட்டாரு காட். He always has that pattern. முன்னாடி ஒன்று செய்து he works on this thing. So நீங்க ஒவ்வொரு plague, ஒவ்வொரு punishment in Revelation பார்த்தீங்கன்னா it is all happened before. சோதோம் கொமோரால நடந்திருக்கும், 10 வாதையில நடந்திருக்கும். அதுதான் ரிப்பீட் ஆகும் பெரிய ஸ்கேல். So it is nothing new. So then you will understand when God said to Noah, வெள்ளத்தால நான் என் அழிக்க மாட்டேன். ஆமா, கரெக்ட், அது நடக்கவே நடக்காது அங்க. He is holding on to that promise. So மத்த காரியங்கள் it happens. ஒன்னொன்னா வெவ்வேறு விதமா நடந்துட்டு வரும். ஓகே, ஸோ அந்த ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட்ல பேட்டர்ன் மாறாம இருக்கான்னு பார்த்தா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர் ஆயிரும். வேற அது இந்த பேட்டர்ன்ல இல்லாம வேற விதமா என்னமோ வருதுனாக்கா கொஞ்சம் 2 நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு திரும்ப படிச்சுட்டு யூ ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ ஸோ திஸ் verse only talks about that. Like when God says, பைபிள்ல நீங்க என்னது படிச்சாலும் அது என்ன பத்தி, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மீ. இது ஒரு இடத்துல இல்லை, நிறைய இடத்துல இருக்கும். லூக் 24ல வரும். எம்மா ஊர்ல நடந்துட்டு போகும்போது அங்கேயும் ஜீசஸ் சொல்லுவாரு, இது உங்களுக்குன்னு ஆச்சரியமா இருக்கா? ஜீசஸ் had to go through the cross and resurrect. இதெல்லாம் தான் ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கே, நீங்க ஏன் இப்படி வித்தியாசமா பாக்குறீங்க? அந்த மாதிரிதான் திட்டதான் செய்வார். உங்களுக்கு இன்னும் விளங்கலையா? இதுதானே இருக்கு, இதுதானே ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி தட் சேம். அது இல்லாம இருந்துச்சுன்னா it becomes wrong. And then you don't have to believe me in Revelation. Believe me in any Bible study. You work it out, you sit with God, you learn about it. இல்லை, இது ஒரு ஓகே சம் இன்புட் ஒரு சைட்ல எடுத்துக்கோங்க. பட் யூ நீட் டு கோ அண்ட் ரீகன்ஃபார்ம், திரும்ப படிச்சு திரும்ப மேக் ஷுர் எஸ் திஸ் இஸ் ரைட்னு ஒர்க் வித் காட் அலாங் வித் ஹிம், டேக் ஹிஸ் ஹெல்ப் அண்ட் தென் கெட் இட் கன்ஃபார்ம்ட். ஓகே, ஸோ அதான் பெரையன் வேர்ஸ். பெரையன் தெரியும்ல, Acts 17:11. வாசிச்சிருங்க ஷிபா. மனோவாஞ்சியாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெசலோனிக்கேயில் உள்ளவர்களை பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளா இருந்தார்கள். And they also had an open mind. கேட்டுக்கோங்க, முதல்ல இதெல்லாம் தப்பு அப்படியும் சரி வராது. Listen first, காதுல வாங்கிட்டு பட் go and cross check, see your own verses, சரியா வருதா இல்லையா என்னன்ட்டு திரும்ப செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு விஸ்டம் இல்லைன்னா தான் ஜேம்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஆஸ்க் அண்ட் ஹீல் கிவ் யூ. ரைட்? யோசிச்சு பாருங்களேன், இது விளங்கலன்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டாக்கா யூ திங்க் ஹி வில் நாட் ஹெல்ப்? ஹி வில் ஹெல்ப். தெர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட்ல. ஆமா, ஹி வில் ஹெல்ப். ஆல் ரைட். ஓகே,
ஸோ ஃபியூச்சர் எண்ட் டைம்ஸ்ல நடக்க போறது ரெவலேஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கா? இல்லை, வேற சில இடங்கள்ல இருக்கு. ஜீசஸ் சொன்ன இடங்கள் இது. காஸ்பல்ல மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸ்ல டிசைபிள்ஸ் வந்து கேட்பாங்க, எண்ட் டைம்ஸ் எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்போ ஹி எக்ஸ்பிளைன்ஸ். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கோ இன் டு திஸ் நவ். வரும், ஃபியூச்சரில் வரும், பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. ஸோ இங்கே இருக்கும் டேனியல் சாப்டர் 9, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ரெவலேஷன். ஓகே, நம்ம படிக்க போகிற ரெவலேஷனில் பைபிள் வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் செல்ஃப். டஸ் தட் மேக் சென்ஸ்? ஆமாம். ஸோ எதுவும் விளங்கலைன்னா பைபிள்லேயே வேற எங்கேயாவது அது இருந்திருக்கும், நடந்திருக்கும், அது போல் அந்த வேர்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த மீனிங் எடுத்து இங்கே போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஸோ நம்ம வெளியிலேருந்து கதை கிளப்பவே தேவையில்லை. ஆல் that will fit correctly. Are we good? Okay. Okay, so this is another big point to discuss. So in the chart padi, Jesus came, Holy Spirit came. This is the church age, correct na? And then we have the rapture. The church is taken up. Yeah, church na? Every Jesus believer, உலகத்தில் இருக்க எல்லா பிலீவர்ஸும் உலகத்துல இருந்து போயிடுவாங்க. ஓகே, தே ஆர் டேக்கன் அப். அதான் ராப்சர் வேர்டுக்கு அர்த்தம். ஸோ தே ஆர் டேக்கன் அப். ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்தாங்கல்ல, பென்டிகாஸ்ட்ல வந்தாங்க, ஹீ ஆல்சோ கோஸ் ஆஃப். ஓகே, ஸோ அதுதான் பீரியட் ஆஃப் கிரேஸ். அந்த கிரேஸ் பீரியட்னு இருக்கிற அந்த டைம் முடிஞ்சிடும். தென் ஸ்டார்ட்ஸ் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன். பைபிளில் இருக்கிற கிரேட் ட்ரிபுலேஷன் பயங்கரங்களாக இருக்கும்னு சொன்னால அதெல்லாம் வரிசையாக வரும். அண்ட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் 7 years. இட்ஸ் நாட் ஃபார் hundreds and thousands of years. இட் இஸ் ஜஸ்ட் 7 years. ஒரு 7 yearsக்கு நடக்கும். அந்த டைமில் தெர் வில் பி சம் பீப்புள் ஹூ வில் பிலீவ், சம் ஹூ வில் நாட் பிலீவ். ஓகே, ஜூஸ்லாம் எப்படி முன்னாடி கடவுள் எப்படி அவங்கள இழுத்துட்டு வருவார்? இந்த மாதிரி ஏதாவது அடி கொடுத்து, இல்லை மீடியா நைட்ஸ் பேட்டில் வரும், இதுங்கெல்லாம் ஐயோ லார்டுன்னு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. உடனே ஒரு 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 டிசிப்ளின் மாதிரி நடக்கும்ல, ஒரு அடி கொடுத்து வாங்க என்கிட்ட அப்படின்ற மாதிரி அந்த பீரியட் இது. ஓகே, ஆனால் லாஸ்ட் சான்ஸ். ஓகே, அந்த பீரியட். அண்ட் தென் ஜீசஸ் கம்ஸ் பேக் அண்ட் we will also come back. நம்ம இங்கே போகிறோம் மேலே, we will also come back, and then there is a 1000 years rule, and then there is this judgment. அதுக்கப்புறம் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட். எஸ், கரெக்ட் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நியூ ஹெவன் நியூ அர்த், அப்புறம் தான் ஹெல் எல்லாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெசரக்ஷன்ல those who are blessed are only coming up in the first resurrection. ஃபர்ஸ்ட் ரெசரக்ஷன் தானே இது. இதுல ஒரு ரெசரக்ஷன் வந்து உயிரோட இருக்கு. பிலீவர்ஸ் எல்லாம் தான் போயிருப்போமே, அவங்க எல்லாரும் தான் திரும்பி வருவாங்க. யா, நான் ஜீசஸ் பிலீவர்ஸ். ஆமா, செகண்ட் சான்ஸ். இல்ல, உயிர்த்தெழுதப்பட்ட பிலீவர்ஸும் வருவாங்க திரும்ப. ஆமா, எனிபடி ஹூ ஹேட் ஃபெய்த். யாரு ஜீசஸ் சைடு, ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஹெவன் அண்ட் ஹெல் வந்துரும். இந்த பீப்புள் ஃபைனல்ல இருக்காது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல தான் ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம். ரிவார்டு என்ன வேலை செய்தீங்க. அதான் இதுல விடுபட்டவங்க, மத்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரிசரக்ஷன்லயே ரிசரக்ட் ஆகாதவங்க, who are not believers, they are still dead. They are still dead. அப்போதான் பூமியில இருந்தும் கடல் கடியில இருந்தும் அதுக்கப்புறம் இந்த 1000 year ரூலுக்கு அப்புறம், ஜட்ஜ்மெண்ட்க்கு அப்புறம், after the millennial rule. It's quite easy. The 1000 years late. Say that again. நம்ம யாருன்னு, அதாவது நம்ம ஹெவனுக்கு போயிட்டோம்னா நம்ம ஏஞ்சல்ஸ் வந்துட்டு தான் இருப்போம். நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ண அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு தெரியலையே.
Oh, so sweet. But Jesus tells, no, there is no marriage. There is no marriage. I don't know. And I don't think that detail is there. அதான் ஹெவன்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டீங்க. இந்த மாதிரி சில்லறை எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஜீசஸ் பாரேன். அவங்க எவ்வளவு அன்பா நினைக்கிறாங்க. நீங்க பாருங்க. No, 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 no. He'll come down to earth to rule. Adan Mount Zion la he'll come. That will be his capital. New Jerusalem, huge. இது வந்து ஷுவர் இல்லைன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்க அந்த செகண்ட் லைனே வரல. இதுலயே இவ்வளவு டவுட்ஸ் வந்துருச்சு. அந்த செகண்ட் கம்மிங்ல முன்னாடி. Okay, I'll tell you one very short thing. In the slide is coming later, but I'll just tell you. கையில எல்லாரும் பைபிள் வச்சிருக்கீங்கல்ல? Okay. So first chapter is all about introduction. யாருக்கு லெட்டர் எழுதுறாங்க, ஜீசஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன், அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். பார்த்துக்கிட்டீங்களா? சும்மா கண்ணு அப்படியே ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் சர்ச்சஸ். கிளியரா? ஃபோர்த் சாப்டர் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரோன் ரூம் வந்துடும். நேரம் அங்கே வந்துருச்சு. த்ரோன் ரூம்ல ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பீப்புள் ஆல் நேஷன்லாம் இருக்கும். ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல ஞாபகம் இருக்கா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் போயாச்சு, ராப்சர்ல போயாச்சு, சர்ச் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல த்ரோன் ரூம்ல எல்லாரும் இருக்கும். அங்க we are all there. Make sense? This is my understanding. I'm telling you. வேற யாராவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் சொல்லுங்க என்ன, so that we can have a discussion. No, because raptureல no, even Paul will tell இல்ல, இந்த வரேன். Paul will tell இல்ல, will be changed like in the twinkling of an eye. மாறிடுவோம். அப்போ இறந்து போனவங்களும் வந்துருவாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாங்க, அதுக்கப்புறம் we'll go. ஆமா. there is a little இன்னும் டீப்பரா போனா ஜீசஸ நம்பினவங்க, அதாவது சர்ச்சுக்கு வேற டெஸ்டினி, ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் செயின்ட்ஸுக்கு வேற டெஸ்டினி. ஸோ த பிரைட் இஸ் த சர்ச். அந்த கல்யாணம்னு இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வந்த கூட்டத்தார் இன்வைட்டீஸ், அது ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் செயின்ட்ஸ். ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் த blessing to be called the bride. Only the church gets the blessing to be called a bride. So avlo deepala na polapa. Oh, church na believers, all Jesus believers who believe in Jesus from Japan to Mexico. We are caught up in the air with Jesus, because Jesus is on the clouds and we are caught up in the air with him. So he'll take us somewhere. Adan throne room la ellarum irukkranaala I think we'll go to God's presence. Yes sir. First la endu sollata? Okay. So Jesus came, Jesus cross, resurrection, ascension, 10 நாளையில பென்டிகாஸ்ட். கிளியர்? ஸோ பென்டிகாஸ்ட்ல தான் நார்மல் பீப்புள் பவர் ஆயிடுறாங்க. சாதாரண ஃபிஷர்மேன் சர்மன் கொடுக்குற அளவுக்கு பவர் வந்துடுது. ஸோ அதில் தான் சர்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரைட்டா? ஸோ சர்ச் போயிட்டே இருக்கும். நம்மெல்லாம் இப்போ இருக்கிறது 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு சர்ச் காலம். ராப்சர்ன்ற ஒரு காரியம் நடக்கும் போது சர்ச்சா இருந்து இறந்து போனவங்களும் உயிரோட இருக்கிறவங்களும், ஆமா கரெக்ட், ஆமா ஓகே, ஆல் ஜீசஸ் பிலீவர்ஸ். கரெக்ட். வெறும் டேர்ம் சொல்லணும்னா சர்ச் போகும். அப்ப சர்ச்சில் யாரு?
எப்படி? Oh, don't think church is anybody going to something called a church. No, they are ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள். John 3:16. Doubt சத்தமா கேளுங்க. I'll repeat. There's a chair here. There's a chair here, ma. ஓகே, சோ நம்ம வந்து நம்ம எல்லாரும் பிலீவ் பண்றோம். ஓகே, சோ நமக்கு எல்லாம் பிலீவ் பண்றோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டீட்ஸ் வருது. ஓகே, ஆனா என்ன சொல்றாரு பவுல் சொல்றாரு, நம்மளுடைய டீட்ஸ்னால நம்ம ரைச்சஸ் ஆக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப என்னதான் நமக்கு Yeah, only faith. நிறைய இடத்துல இருக்கு, நம்ம தப்புன்னு தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணா அதுக்கு பனிஷ்மென்ட். You repent. அப்ப பட் நம்ம பிலீவ் பண்றோம். Correct. சோ அது எப்படி போகும்? So you are not saved by your deed. Neither are you sanctified by your deed. Neither will you reach heaven by your deed. So it doesn't matter. Out of love, you do good things for God. இந்த உலகத்துல வாழ்ற வரைக்கும் அதை நம்ம கணக்கு வச்சு கவுண்ட் வச்சு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நானும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன், கணக்கே கிடையாது. ஏன்னா அந்த கணக்கு எடுத்தோம்னா ஓல்டு ரேக் மாதிரின்னு இருக்குல்ல, டர்ட்டி ரேக்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம ரைச்சஸ்னஸ். ஸோ தட் சிம்பிளி டசன்ட் ஹெல்ப். அண்ட் சர்ச்சை செலக்ட் பண்ணும் போதே we were sinners and he loved usன்னு இருக்கோம்ல. ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ளாட் தான் இந்த கூட்டமே. ஒன்லி ஆஃப்டர் சால்வேஷன் நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே வராரு. மோர் அண்ட் மோர் லைக் ஜீசஸ். வி வில் நெவர் பிகம் லைக் ஜீசஸ். அதான் குளோரிஃபிகேஷன் டைம்ல தான் உண்மையாவே ஜீசஸோட இமேஜ்ல மாறும். பால் டெல்ஸ் தட்ல நம்ம என்னைக்கு செத்து வேற மறுரூபம் ஆறோமோ அப்பந்தான் ஜீசஸ் மாதிரி ஆகும். அது வரைக்கும் we will have problems. We are never perfect. We are not perfect. ஆனா தெரிஞ்சு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா you are not saved at all. அவ்வளவுதான். You will be saved. அந்த ஒரு ராப்சர்ங்கற ஒரு நொடி பொழுது டைம்ல நமக்கு அவ்வளவு நாள் நல்லா doesn't matter பா. அதான் it was not by your perfectness நீங்க ஹெவனுக்கு போலியே. அப்போ அது மட்டும் திடீர்னு நான் பெர்ஃபெக்ட்டா இல்லையே, எப்படி நான் ஹெவனுக்கு போறேன்னு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா you are not having faith in God. So be careful in that. கடவுளால தான் நான் ஹெவனுக்கு போறேன், அவர் பண்ண காரியத்தால தான் எனக்கு ஹெவனுக்கு டோர் திறக்குதுன்னு நினைச்சா நான் என்னத்தை பண்ணாலும், பெரிய சேரிட்டி பண்ணாலும், உயிரை கொடுத்தாலும் நோ யூஸ். தட் இஸ் நாட் கவுண்டட் அட் ஆல். அதனால அந்த டைம்ல நான் போய் சொல்லிட்டேன், ஐயோ அந்த டைம்ல நான் திருடிட்டேன்லாம் சொன்னா தட் ஆல்சோ டசன்ட் மேட்டர். பண்ணாதீங்க. ஆனா நல்லா இருந்தது, கடைசியில ஏதாவது ஆச்சுன்னா மேல போக கீழே போவாங்க. பண்ண கீழே தான் போவோம். இல்லப்பா. நோ நோ நோ. you are saying நான் நல்லா தான் இருந்தேன், திடீர்னு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். அந்த நல்லா தான் இருந்தேன்னு நீங்க நினைக்கிறதே தப்பு. எவ்ரிடே தப்பு பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். எதையாவது பண்ணுவோம் நம்ம. வில் மேக் அ மிஸ்டேக். விழுந்து கரெக்ட். we are never perfect. we are never perfect till we die. Simple. நான் நினைச்சேன் ஓகே நம்மளோட ஆறணும்ன்ற ஒரு ஆட்டை எசப்பா எடுத்துக்காங்க கணக்குன்றது மொத்தத்துல நம்ம பண்றதை அவர் ஏத்துக்கணும். எப்படி இது என்ன நியாயம்? அதுக்காக பனிஷ் பண்ணாம சொல்றேன். பனிஷ் No. தெரியல. No. So இங்க இந்த டைம்ல ஒரு ரிவார்ட்ஸ்னு ஒன்னு வருதுல்ல, இந்த டைம்ல ஒரு ரிவார்ட்ஸ்னு வருதுல்ல, அந்த டைம்ல மேபி பால் will get more reward than me. Make sense? இங்க பாருங்க ஃபேமிலில Hero worship seriously. Maybe. ஒரே லெவல்ல இருக்க மாட்டேன். everyone there is different levels. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பாயிண்ட் சொல்றது. we can only tell them. Correct.
ஆமா அது பண்ணலாம். Correct. Then you are already saved. So we will rule. We'll talk about it. நிறைய I mean long அதெல்லாம் தனி செஷன் 1 hour மேல வரும் அதெல்லாம். We'll do it. சரி ஓகே ஆவாடா. இந்த ரெண்டு பேரும் அம்மா லாஸ்டா ரொம்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி குதிரை சொன்னாங்க தெரியுமா, ரொம்ப சிந்திக்காத சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டீல் பண்ணாதீங்க, ஒழுங்கா இருங்க. கண்டிப்பா ஒண்ணு போகணும். இல்ல that is those who are selected. நீங்க ஒண்ணா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, ஒரே ஃபேமிலில இருப்பீங்க, டேயா இருக்கலாம் வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க இன்னொரு சைடுல தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உலகத்துல ஒன் பிளேஸ்ல டே, இன்னொரு சைஸ்ல நைட். ஸோ அப்ப நைட் டைமா இருக்கலாம், டே டைமா இருக்கலாம், பட் இட் வில் ஹேப்பன். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல் தட். அதுல இருந்து அந்த பாயிண்ட் எடுத்தா போதும். பிலீவர் ஆர் நான் பிலீவர், தெர் இஸ் நோ குட் ஆர் பேட். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. God, Jesus did not come. Jesus did not come. Jesus did not come to change bad people to good. He came to make dead people alive. Make sense? சாதாரணமா நம்ம மனுஷனா பிறந்தோம்னா we are all doomed for mortality. இட்டர்னலா சாகிறதுக்கு தான் we are born. அதுல இருந்து நம்ம born again ஆனாதான் we are alive. இட்டர்னல் லைஃப்னு ஒன்று இருக்கும். இதுல குட் அண்ட் பேட் கேமே இல்லையே. குட் அண்ட் பேட் கேம் இஸ் ஃபார் இஸ்ரேல். அவங்களுக்கு தான் லா கொடுத்து நீ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணு, ஃபெயில் ஆனா நீ ஃபெயிலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுலாம் லா கொடுத்தவங்களுக்கு. ஏன் காட் லா கொடுத்தாரு? அதான் ரோமன்ஸ் 9, 10, 11 எல்லாம் அதான். என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? லா வந்து உங்களை கடவுள்கிட்ட கூட்டிட்டும் முடியாது, அதுக்கு மன்னிக்கிற சக்தி கிடையாது, லவ் பண்ற சக்தி கிடையாது. இட் கேன் ஒன்லி ஷோ இதுல நீ ஃபெயிலு, இதுல நீ ஃபெயிலு, இந்த பாயிண்ட்ல நீ கோட்டை விட்டுட்ட, இந்த லா நீ ஃபாலோ பண்ணலன்னு காட்ட தான் முடியும். லாக்கு அந்த சக்தி தான் உண்டு. யூ நீட் அ சேவியர். அதை விளங்க பண்றதுக்கு தான் சட்டத்தை கொடுத்து காட் இஸ் ஷோயிங். உங்களால நான் சட்டம் கொடுத்தேன்னா உங்களால முடியாது, நீங்க ஃபெயில் ஆவீங்க. யூ நீட் அதையும் தாண்டின ஒரு சேவியர் வேணும். சேவ் பண்ணணும், லிட்டரலா முங்குறோம். அவங்களுக்கு தான் இது. அது அவர் பார்த்துக்குவாரு. அவங்களுக்கு ட்ரிபுலேஷன். பிகாஸ் யூ ஆர் த சர்ச். But if you are the believer, you will go, no? You will not go through the tribulation at all. Christians Mm. who are namesake Christians, Mhm. they haven't believed in God yet. So they will also be there in the great tribulation, right? That is what I want to do. Correct. Believers, not believers, all of us. Believer, non-believer. Exactly. Believer, non-believer. அவ்வளவுதான். Not good and bad people. Okay? அது வந்துச்சுன்னா குழம்பிரும். ஹிந்துஸ்லயும் நல்லவங்க இருக்காங்களே, ஐயோ நல்ல தான தர்மம் பண்ணுவாங்களே, அன்பா இருப்பாங்களே. only John 3:16. You believe, you have eternal life. Finished. கண்டிப்பா. நம்புறீங்க இல்ல? திரும்பி பாரு, வாழணும் மட்டும் பாரு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்க எடுத்து கொண்டு போயிருங்க. உங்க கண்ணை அடிச்சு உடனே ஓடில எஸ்கேப் போய் வாங்கினாரு. அது வந்து பின்னாடி வர்றதெல்லாம் இல்ல. இங்க இருந்து எடுக்கப்படுறதே டொப்புன்னு இங்கே விட்டுட்டே எடுத்துட்டு போயிடுவாரு காட். Okay, so are we good with this so far? This is just one understanding of Revelation. Anna, this is what I understand. I feel Revelation இந்த பேட்டர்ன்ல அழகா ஃபிட் ஆகுதுன்னு எனக்கு என்னோட திங்கிங். ஓகே ஓகே, நம்ம பாதியில இருந்தோம்ல சாப்டர். No. So there is this age of innocence ன்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பைபிள்ல அப்படின்னு ரொம்ப பர்டிகுலரா இல்ல. But I think God knows at till what age they are not answerable. So those people will go to heaven. என்னதுங்க? அந்த 3%. ஆமா. So correct. நீங்க யோசிச்சு
So, so because that's what again Paul tells, in some way, at least by their conscience or their moral buddhi, by creation, they should have known there is a creator God. அப்படின்னு இருக்கும். So they have no excuse. Noah preached. ரிசரக்ஷனுக்கு முன்னாடி அந்த 3 daysல அது ஒண்ணு இருக்கும். அது நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது I don't want to get into it. ஏன்னா according to the Bible, once you are dead, there is no salvation. So அதனால I don't want to talk about it right now. அது தனி subject. We'll talk about it. All right. Okay. So remember we were doing the outline of the book. Quick-ஆ படிச்சிட்டு இருந்தோம்ல? So on the 1000 years Satan is bound and kept for the 1000 years. So I think it is not there. But there is also an understanding that to show that men are sinners even without Satan in the 1000-year rule la padipanga அப்படின்ட்டு. So I'm not going into that. இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அது இருக்கு, அப்படிலாம் இருக்கு. What is the purpose? Ayyo. So when God created, okay, 4000 years before, when God created, what did he tell Adam? Take dominion, rule over the creation, multiply. Correct? He messed it. Adanaல second Adam, the last Adam, will come back and we will enjoy the perfect creation. Remember all that and the kutti babies பாம்போட விளையாடும் அப்படிலாம் இருக்கு. Yeah. Bliss, yeah. எப்படி God meant, எப்படி creation இருந்திருக்கணும்ன்ற பீரியட Jesus will rule and we will enjoy. இன்னும் கல்யாணத்திலே இருக்கீங்களோ? They are stuck with it, man. நான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன், டிராவல் கன்சல்டன்ட் என்ன கடவுளே வச்சிருங்க. அது தெரியலப்பா, நம்ம படிப்போம். ஒருவேளை if I understand, you will understand, tell. The whole, excuse me. Okay. Listen. Who is the ruler of heaven? Jesus. Who will go there? Those who love him. Those who love him. Let me change that word. Okay, நான் கணக்குல believe பண்றேன். நான் உள்ள டிக்கெட். இல்ல. Those who really love him, adore him. அங்க போய் என் ஹஸ்பண்ட் எங்கன்னு தேட மாட்டீங்க. Because you will be loving him. அவர்ட்ட தான் full love. Your full focus will be Jesus. You will not be thinking of anything else. Okay? என்னம்மா friends? Wipe out. You haven't thinking in the spiritual realm. ஆமா, அப்ப பாடியில thinking இருக்கு, புரியுதா? பாடியில thinking இருக்கு, பாடியில thinking இருக்கு. I'm not saying இது 100%. I'm saying நான் அவ்வளவு யோசிக்கல. பட் என்னோட மைண்ட்ல இத தாண்டி அப்பாற்பட்டதுன்னு தோணுது. But on the heaven, what is that? Beggar dies. We can recognize. Yeah. அது வந்து இந்த temporary time till all this is not yet happening. So அவங்க ஒரு paradise probably. ஆமா, எங்கயோ இருக்காங்க, ஒரு பாஸ்ல இருக்காங்க. இன்னும் இந்த இதெல்லாம் காரியங்கள் நடக்கல. So they are all there and the spirits are alive. They can feel, they can sense, they can talk, they can look. அதெல்லாம் நினைச்சா ரொம்ப மண்டே குழப்பிரும். யா, ஆமான்றேன். கரெக்ட். Yeah.
கடைசியா நம்ம தெரியாம ஈஜிப்ட் சாரி இஸ்ரேல் ட்ரிப்பு பேரக்கூடாது. மொத்தம் அதிகம் இஸ்ரேல் தான் போய் சேர மாட்டோம். கொஸ்டினே வேற, இஸ்ரேல் ஆளுங்க வேற, டோட்டலி வேற. அதனால இஸ்ரேல்ல நிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமா நம்ம குடும்பம் அப்பதான் மொத்தமா பிளான் போடுவாங்க. ஆமா. ஆல் ரைட். சரி. So this is one understanding. இதுலயே நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கிற நிறைய குட் கிறிஸ்டியன் பிலீவர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு, இந்த மில்லினியம்ன்றது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஜீசஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டாரு, நம்ம ஹார்ட்ல ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹீ இஸ் a king. ஆமா, he is already the king of my heart. He is ruling. He is already in controlன்ற மாதிரி they'll tell. ஏன்னா அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த ட்ரிபுலேஷன் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ நடக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் தான் ட்ரிபுலேஷன். இப்போ நடக்கிற நல்லதெல்லாம் மில்லினியல் ரூல்ல நடக்கிற மாதிரி அப்படின்ற நம்புறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டா இட்டர்னிட்டிக்கு போயிடும். அது இந்த ராப்சர்னு ஒன்று நடக்காது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாம நேரா செகண்ட் கம்மிங் வந்து ஸ்டோரி வில் எண்ட். இருக்கு அந்த வேர்டு ராப்சர்னு இல்லை, பட் தேர் ஆர் verses which from which you can gather the meaning. ஆமா, அப்போ இருக்கு. ஸோ I have அது இன்னைக்கு லெசன்ல இல்லை, பட் I'll give you an example. ஸோ செகண்ட் கம்மிங் வேர்சஸ்ன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்தீங்கன்னா சில வசனங்கள் வந்து திடீர்னு நடக்கும். இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்க ஒருத்தவங்க எடுத்துருவாங்க, இன்னொருத்தவங்க இல்லைன்ட்டு இருக்கும். ஆனா இன்னொன்னு போர் நடந்து அவர் வந்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்போ ரெண்டும் மேட்ச் ஆகலையே. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தெர் இஸ் இப்படி இதுக்கு ஒரு லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்சஸ் இருக்கும், இதுக்கு லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு ஹீ இஸ் கம்மிங், இன்னொன்னு வி ஆர் கோயிங். அவர் வரல ஏர்த்துக்கு. அதான் சீக்ரெட் வருகைன்னு யாரோ சொன்னாங்கல்ல. he is not coming at all. He is still in the clouds. We will go up. Second coming la he will stand on Zion. He will rule. அதெல்லாம் இருக்கும். பேட்டில் நடக்கும். he will rule for 1000 years. அதெல்லாம் பக்கவா வேற வசனங்கள் இருக்கும். கடைசி வருகையில உயிர்த்தெழுந்து மேல போவோம். பிலீவர்ஸ். ஆமா ஆமா, எல்லாத்துக்கும் வசனம் வேணும். நான் சொன்னனால உடனே எஸ் ஆல் குட்னு நினைச்சிடாதீங்க. Only the church. Rapture is talking only about Old Testament saints are not in this dialogue. அது வேற. Correct. So Abraham, Noah, blessing and this thing is different. அவங்கெல்லாம் அந்த ஐயோ அதெல்லாம் இல்ல. ஸோ இந்த ஏப்ரஹாம், நோவா, செயின்ஸ் எல்லாரும் தான் இந்த பிரைடல் சப்பர்ல விருந்தாளிங்க. பிரைடல் சப்பர்ல குரூமும் பிரைடல் நம்ம இருப்போம், கல்யாணத்துல இருப்போம், நம்ம விருந்தாளி கிடையாது, கெஸ்ட். ஆமா, அதெல்லாம் ரொம்ப இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆமா, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரிதான் போச்சு. எங்கெங்கயோ போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, 4 ஸ்லைடு போதும் போலயே இந்த கிளாஸ். விருந்து சாப்பிடும் போது எத்தனை பந்தின்னு கேட்க போறாங்க நெக்ஸ்ட். ஐ வில் கோ மேட். ஒரு ரெக்கார்ட் வேற ஆயிட்டு இருக்கு. All right, are we good? We'll continue. Are we good? All right, okay. So this is what we saw, but please notice there is in the understanding adu per post millennialism, that is second coming varum, millenniathukku appuram varum, tribulation patti idhaan tribulationங்க, idhaan கஷ்டகாலம், இதுக்கு அப்புறம் 1000 வருஷம் ரூல் இருக்கும், அது இருக்கும். இன்னொருத்தவங்க எல்லாமே சிம்பாலிக், ட்ரிபுலேஷனும் சிம்பாலிக், மில்லேனியல் ரூலும் சிம்பாலிக் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் இருக்காங்க. Understanding in different interpretation. So millenniath, so rapture ne onnu kedaiyadunu nariya Christians are believing. In fact CSI believed like this. Ipo maarite varudhu. Analda
because of all these issues. So they just believe like this. ஜீசஸ் வந்தாரு, மத்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, நேர செகண்ட் கமிங். ஸோ ராப்சர் பேச மாட்டாங்க, 1000 year ரூல் பேச மாட்டாங்க, அந்த பிரசங்கங்கள் இருக்காது, அது எதுவும் இருக்காது. ஆமா. ஸோ அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் நாட் ஜட்ஜ் தெம். ஸோ த ரீசன் இஸ் ரெஃபர்மேஷன் நடந்தது இல்ல. Okay. So 1500 years before Jesus, Reformation ஒன்னு நடந்தது. All right. சரி. Okay, listen. So Reformation ஒன்னு நடந்தது இல்ல. Protestant ஒரு கிறிஸ்டியன் டினாமினேஷன் தனியா வந்தாங்க, which happened 500 years before our time. 1500 years after Jesus. Okay, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. ஸோ அது நடக்கும் போது மார்ட்டின் லூத்தர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் இருந்த ஒரு பெரிய டவுட் வந்து, இஸ்ரவேல்னே ஒன்று இல்லை. கரெக்டா? இஸ்ரவேல் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரியே இல்லை. எப்போ அழிஞ்சிச்சு? இதுக்கு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போயிருச்சு. டேனியல் காலத்திலேயே கேப்டிவ்ஸ் ஆகி அப்படி போயிட்டாங்க. நான் சொல்றது 1500 வருஷம் ஆஃப்டர் ஜீசஸ். அப்போ இஸ்ரவேல் இல்லை, ஒரு 2000 வருஷமா இஸ்ரேல் இல்லை. அப்போ பைபிள்ல வசனங்கள்ல எல்லாம் இஸ்ரவேலுக்கு இப்படி நடக்கும், இஸ்ரவேல் இப்படி செய்யும், இஸ்ரவேலுக்கு நான் இதெல்லாம் செய்வேன், அப்படிலாம் வர வசனங்கள் இருக்குல்ல. ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் தவிர ஃபியூச்சரை பத்தியில இருக்கும்போது கன்ஃபியூஷன். இஸ்ரவேலே ஒன்று இல்லை, இது வசனங்கள்லாம் ஃபிட்டே ஆலையே. கரெக்டா? அப்போ அந்த ப்ராட்டஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண லீடர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, அதெல்லாம் சும்மா போயட்ரி மாதிரி பைபிள்ல யாரோ இப்படி எழுதியிருக்காங்க, அது பச்சைக்கு எடுக்க வேண்டாம், விளங்குதா? லிட்ரலா இஸ்ரேல்னா இஸ்ரேல் அப்படின்னு எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. அப்போ அந்த செமினரி வழியில படிச்சவங்க தான் நம்ம ஆங்கிலிக்கன் சிஎஸ்ஐ ஆல் பாஸ்டர்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தெம். ஸோ அப்போ எல்லாரும் அவங்க அந்த திங்கிங்ல படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ when they learn like that. Things changed in 1948. இஸ்ரவேல்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. அப்போ திடம்னு ஃபுல் பைபிள் பீப்புள் when they read it is different. இஸ்ரேல்னு ஒன்று இருக்கே, அப்போ லிட்ரலாக எடுத்தாகணும்ல. ஸோ த ஹோல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஷிஃப்டட். அதனால தான் இப்போதான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட இருக்கு. முன்னாடி எல்லாரும் இதுதான், எல்லாம் ஒரு கவிதை மாதிரி, ஒரு அலிகரிக்கல் எல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி. அதான் இந்த ஜீசஸ் ரூல்ஸ் இன் அவர் ஹார்ட். நோ, அங்கே ஜீசஸ் கம்மிங் அண்ட் ரூலிங்கு கணக்கில் இருக்காது. இப்போ தேர் ஆல், if I can, God can teach me, God will teach them also, no? ஆனால் அவங்க சப்ஜெக்ட்னு அவங்க செமினரியில் படிக்கும் போது I don't think they learn. So don't blame them. அதனால they don't talk much about it. இந்த இவ்வளோ குழப்பங்கள் இருக்குல்ல, so they'll leave it off. So when you read and when you're sure, நம்ம இந்த இதுக்குள்ள எதுலையாவது ஒன்று ஃபிட் ஆகும், you will understand and feel this seems correct அப்படின்னு உங்களுக்கு கடவுளை எது சொல்றாரோ அது வச்சுக்கோங்க. another point, இதுல இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அது இந்த ட்ரிபுலேஷன். இந்த ட்ரிபுலேஷன்ல ராப்சர் நடக்குமா, நடுவில் நடக்குமா, பின்னாடி நடக்குமா, அது வேற இன்னொரு ஒரு கூட்டத்தார் சிலர் அதை பிலீவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் ப்ரீ ட்ரிப், வெனிஸ் ட்ரிபுலேஷன். ஓகே, அப்புறம் நான் இந்த இது பிகினிங்ல சொன்னேன்ல, நீரோ ரூல் பண்ணும் போது நடந்த காரியங்களா, ஜூயிஷ் டைம்ல நடந்த ட்ரிபுலேஷனை தான் ட்ரிபுலேஷன் பைபிள்ல இருக்கா, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் தேர், தீஸ் ஆர் ஆல் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ், டைம்லைன் பாயிண்ட்ஸ். பட் நமக்கு வாட் ஷுட் மேட்டர், Jesus is going to come, Jesus is going to come, right? அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் ஹோல்ட் ஆன் டு இட். இது இப்போமா ப்ரீ ட்ரிப்பா ஆமில்ல அதில் இப்போ மண்டே போட்டு குழப்பிக்கிடாதீங்க. ஆனால் when I am going to conduct this, இந்த மீனிங்கில் நான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதை I am going to make it very clear. If any of you think this doesn't seem right, we can talk about it, discuss about it, and we can work it out. Are we good so far? இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கட்டா? ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரீ மில்லேனியல், போஸ்ட் மில்லேனியல், millennial is no millennial rule at all, or pre-tribulation, mid-trib, இதெல்லாம் தியாலஜி புக்ஸில்
அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள். ஜஸ்ட் உங்களுக்குலாம் அப்படி தெரியணும் அந்த வார்த்தைகள்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன் டு இட். ஓகே, அதை பேஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா ரொம்ப பாடு. ஓகே, லெட்ஸ் டூ அட்லீஸ்ட் ஒன் வேர்ஸ். ரெவலேஷன் 1:1 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John. Okay. Animation is wrong, but you will understand it. So, actually, in the revelation, யாரை பத்தின revelation? It's not about end times focus பண்ணாதீங்க. It is about Jesus. Yeah? So, don't keep focusing on ourselves, நம்மளோட end காலங்கள், அந்த இதில் ரொம்ப focus பண்ணாம, let's try and understand. As usual, whole Bible is all about Jesus. Revelation is also about Jesus. So, என்னென்ன what is happening with Jesus, keep in your mind. Okay? சரி, கல்யாணம் பண்ணி இருப்போமா, கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அப்புறம் யோசிப்பேன். ஓகே, ஸோ who is giving this revelation? பைபிள் நீங்களே பாருங்க. Who is giving the revelation? Who is revealing? God. யாருக்கு ரிவீல் பண்றாரு? இல்ல, யோவான். Jesus. Jesus. So, Jesus as a man வந்து he went through a lot இல்ல. So, அந்ததுடைய end part, right? So, அதுடைய ending எப்படி நடக்குதுன்னு he is telling. So, God gave யாருக்கு? To Jesus. Yeah, so far so good? Super. Okay. Jesus அது என்ன பண்ணாரு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை? நெக்ஸ்ட் லைன். ஆமா, யாருக்கு கொடுக்குறாரு? டு ஷோ ஹிஸ் சர்வன்ட்ஸ். டு ஷோ ஹிஸ் சர்வன்ட்ஸ் இதானே இருக்கு. ஃபார் யூ அண்ட் மீ பாஸ் ஆன் பண்றாரு அந்த மெசேஜை. காட் தனக்கு கொடுத்த ரெவலேஷனை நமக்கு காட்டுறாரு. அது பின்னாடி வருது, பின்னால வருது. பட் the whole point of this book is he is giving it to his servants. கடவுள் கொடுத்த ரெவலேஷன். தமிழ்ல வாசிங்க யாராவது. நம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும். ஊழியக்காரருக்கு. ஸோ நம்ம சர்வன்ட்ஸ்னா நமக்கு காட்டுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கு. ஓகே, தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். கரெக்ட். ஸோ காட் கேவ் டு ஜீசஸ். ஜீசஸ் வாண்ட்ஸ் டு கிவ் டு அஸ். அதுக்கு நேரம் நம்மகிட்ட வந்து இப்படி கொடுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால இடையில என்ன பண்றாரு? ஏஞ்சல்கிட்ட சொல்லி, ஏஞ்சல் அதை சயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கு இதை வச்சு இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்லாம் பண்ணி. ஸோ ஏஞ்சல் இஸ் சிட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் தட். யார் கையில கொடுக்குறாங்க? ஜான் கையில கொடுக்குறாங்க. Yeah, he sent and signified. So it is filled with signs. Correct? Angel explain பண்ற சயின்ஸா இருக்கு. அதான் ஒரே சயின்ஸ். அதான் விளங்குறது இல்லை நமக்கு டக்கு ரெவலேஷன். ஸோ இந்த சயின்ஸ் வந்து கட்டாயம் பைபிள்ல வேற எங்கேயாவது இருக்கும். ஸோ வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். இது அத்தனையும் எங்க போகுது? ஜான் கையில கொடுக்குறாங்க. Sorry. God gave him so that the servants might have knowledge of the things which will. Yeah, so that you and I will understand. Yes. Thank you. Nice. Red. Okay, so God gave to Jesus. Jesus wants the world to know, or the church to know. So he is telling that to an angel, and the angel is signifying it, putting it in signs and pictures and stuff, giving it to John, and John is writing it down. Make sense? That's second verse. Then the angel. Nice. Valangucha? Second verse. Revelation 1:2. இவன் தேவனுடைய வசனத்தை குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியை குறித்தும் தான் கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவிக்கிறார். So John என்ன எழுதுறாரு? தாம் பார்த்தது, தாம் கேட்டது, ஜீசஸ் சாட்சியா சொன்ன காரியங்களை John is writing it down. So far so good? Okay.
சூப்பர். ஐயோ இப்பதான் சர்ச் வருது. த சர்வன்ட்ஸ் பெரிய படம் இப்ப. ஐயா ஸோ இந்த 3 monkeys தெரியும்ல எல்லாருக்கும். ஐயா இப்போ இந்த 3 monkeys பார்த்துக்கோங்க. You all remember. See, hear, and keep. So read, hear. யூஸ்வலா பேசாம இருக்கணும்ல. ஸோ ஸ்பீக்குக்கு பதிலாக அதை உள்டாவை போட்டால் கீப் ஆயிரும். சும்மா இது நானா பண்ண கூத்துப்பா. ஏன்னாக்கா அதுக்கு அடுத்த verse வாசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. The only the Bible book which has the promise. Revelation 1:3. இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களை கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. கேட்டாலே blessing, வாசிச்சா blessing. What a book இல்ல? ஸோ விளங்குதோ இல்லையோ கேட்டுட்டேன் கூட பரவாயில்ல. ஆமா, God is expecting us to be involved in it. பரவாயில்ல, they are not saying understand. இது வரைக்கும் சொல்லலை, இனிமேல் வரும். ஆனா இந்த இதுல the blessing is not linked to understanding. இது ஒரு ஆசையா படிச்சா கேட்டா மற்றவங்க பிரசங்கங்களை கேட்டா பண்ணாலே you are blessed. Okay, so it's a nice verse. இது இந்த புக்குக்கு மட்டும்தான். Only this book. ஆமா, this is a key verse in Revelation. The only book in the Bible which carries this promise. Okay, cool. அப்புறம் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த விஷயத்தெல்லாம் இப்போ ஜான் தானே எழுதுறாரு. இது வரைக்கும் அந்த இன்ட்ரோ முடிஞ்சிச்சு இல்லை? ஸோ ஜான் இஸ் நவ் ரைட்டிங். ஸோ ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி ரைட்டிங் த ஹோல் புக் விச் இஸ் கால்ட் அ லெட்டர். ஏன் லெட்டர்னு சொல்லப்படுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். ஓகே, மேக் சென்ஸ்? ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கேன் ரீட் verse 4. ஆசியாவில் உள்ள 7 சபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது இருக்கிறவர். போதும் ஒரே செகண்ட், சாரி. ஸோ அந்த 7 சர்ச்சுக்குன்னு ஹீ இஸ் ரைட்டிங். ஸோ இவர் எங்க இருக்காரு? இப்போ பேட்மாஸ்ல இருக்காரு. இந்த 7 சர்ச், அந்த ஏஷியான்னு போட்டிருக்கிற இடத்துல 7 சர்ச். இப்போதைக்கு பேட்மாஸ் கிரீஸுக்கு சொந்தம். அந்த 7 ஊர் டர்க்கியில் இருக்கு. 7 சர்ச்சும் இல்லை. 7 சர்ச்சுக்கு மட்டும்தான் எழுதுறது. நல்ல கொஸ்டின். வி வில் ஸ்டடி மோர். நம்ம அது படிக்கும் போது இன்னும் வழங்கும். ஓகே, ஆனால் லெட்டர் எழுதுறதுன்றது இந்த 7 சர்ச்சுக்கு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் எ லெட்டர். ஸோ 7 சர்ச்சுக்கு லெட்டர்னா வெறும் எஃபிசிஸ்க்கு எழுதின லெட்டர்னு ஒரு போர்ஷன் மட்டும் போல. ஹோல் ரெவலேஷன் புக் இஸ் கோயிங் டு ஆல் த 7 சர்ச்சஸ். மேக் சென்ஸ்? ஆல் ரைட். இப்போதைக்கு அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஆஸ் இட் கோஸ் வி வில் கீப் லுக்கிங் அட் இட். ஸோ ஒரு லெட்டர் எழுதுனா இப்படி தானே இருக்கும். டு, ஃப்ரம், பாடி அண்ட் சிக்னேச்சர்னு அப்படி இருக்கும்ல நார்மலாக. ஸோ சாப்டர் 1ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த டு யாருன்னு இருக்கும், ஃப்ரம் யாருன்னு இருக்கும், எழுதுறது யாருன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வில் நோட்டிஸ் 2 வந்து இப்போ வாசிச்சது 7 சர்ச்சுக்குன்னு எழுதப்பட்டது. கரெக்டா? யார்கிட்ட இருந்து? ஸோ இஃப் யூ ரீட் 4 செகண்ட் போர்ஷன்லேருந்து வாசிச்சு பாருங்க. இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும் அவருடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற 7 ஆவிகளாலும் 5 உண்மையுள்ள சாட்சியும் மருத்துவர்களுக்கு முதல் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. verse 6 and 7. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார். கண்கள் யாவும் அவரை காணும். அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள். பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும். ஆமென். verse 8ல ஆல்பா ஒமேகாவும் இருக்கும். ஸோ இந்த திஸ் இஸ் த ஹோம்ஒர்க் ஃபார் நெக்ஸ்ட் டைம். சாப்டர் 1ல ஜீசஸை டிஸ்கிரைப் பண்ண வெவ்வேறு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஒன்லி தட் நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே, எப்படிலாம் ஜீசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு வெறும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில். ஸோ ஜீசஸ் தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், ஜான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாருங்க, எது ஜான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, எது ஜீசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது பண்ணுறாருன்றத. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு பிக் தோஸ் வேர்சஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியுதான்னு பாருங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் இட்? யா, சில இடத்துல
இவரே praise பண்ணிடுவார். எழுதிக்கிட்டே இருப்பாரு, அப்படியே ஜீசஸை praise பண்ணி வரும் கொஞ்சம் போர்ஷன். சில இதுல ஜீசஸ் will tell, இப்படி இருக்கிற நான் இந்த சர்ச்சுக்கு என்ன சொல்றேன்னா அப்படின்னு அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஹீ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் himself. ஸோ அப்படி ரெண்டு விதமா ஜீசஸை டிஸ்கிரைப் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல மட்டும் இருக்கு இடங்கள். நோட் them down and come. ஓகே, ரைட் them down and come. ஓகே, ஸோ இது இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு 7-8 வரைக்கும் வேர்சஸ் வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இது எழுதுனது யாரு? verse 9. இது ஒரு லெட்டர் மாதிரி தானே இமேஜின் பண்றோம். verse 9. சகோதரனும் இயேசு கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன் பங்காளியுமாயிருக்கிற யோவானாகிய நான் தேவ வசனத்து நிமித்தம் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் பத்மோ என்னும் தீவில் இருந்தேன். வெரி கிளியர். பேட்மாஸ்ல நான் இருக்கிறேன், ட்ரிபுலேஷன்ல இருக்கிறேன், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த லெட்டரை நான் எழுதுறேன். இது இவ்வளவும் ரொம்ப கிளியர். கரெக்டா? சோ ஃபார் சோ குட். வேற டவுட் இல்லையா? அதான் இந்த ஜீசஸை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் we will do next time. ஏன்னா ஒன்னொன்னும் யூ கேன் லேர்ன் so much. ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிப்ஷனையும் ரிசர்ச் பண்ணோம்னா so lovely. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு we'll do that next time. I'm not doing about Jesus today. 7 தான் புரியாது. 7 என்னது? அவர் பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை Oh, பார்க்கலாம். that we will see if we can cover today. அது ஜீசஸை பத்தி ஜீசஸை பத்தி தான், பட் தட் இஸ் மோர் ஜான் டிஸ்கிரைப் பண்ணது. ஜீசஸ் தன்னை டிஸ்கிரைப் பண்ணது மோர் ஹெவி. ஸோ வில் ஸ்பெண்ட். இன்னைக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க டெல் மீ வென் டு ஸ்டாப். ஓகே, 9-10. டெல் மீ வென் டு ஸ்டாப், ஐ கேன் ஸ்டாப். 9:30. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ லெட்டர் ஃப்ரம் டு, சைன்டு பை, ரிட்டன் பை சம்படி. Doubt. Very good. So in the, when he is talking about it, and the tribulation இருக்குல்ல, I am ஜீசஸ் பேர்ல நான் பேஷண்டா இருக்கிறேன், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். மோர் மீனிங்ஃபுல். அவர் அந்த டைம்ல கஷ்டப்பட்டு ஜெயில தானே இருக்காரு. he is in an exile, he is in tribulation, he is in difficulty. So நானும் உங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுற ஒரு கிறிஸ்தவன், உங்களை மாதிரி ஒரு ஃபெல்லோ பிரதர்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றாரு. சிம்பிள் இங்கிலீஷ், நோ காம்ப்ளிகேட்டட் மீனிங். இந்த ட்ரிபுலேஷனை சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் யூஸ் இட் ஃபார் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன். ஓ, அவர் இருந்த டைமே ட்ரிபுலேஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ வில் நாட் திங்க்ல தட் ஐ கிரேட் ட்ரிபுலேஷன்னே வரும் பின்னாடி. ஸோ ஐ ஃபீல் தட் இஸ் கிரேட் ட்ரிபுலேஷன், திஸ் இஸ் நாட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் லார்ட்ஸ் டே? ஐ வாஸ் இன் த ஸ்பிரிட், விளங்குது இல்லை? So human bodyல போல he saw everything as in spiritல பார்த்தார், ஆவியில பார்த்தார், வேற ஒரு dimension. Yeah, அதான் he's explaining. I was in the spirit on the Lord's day. So what is Lord's day? What is Lord's day? Usually second coming, right? Usually second coming la. Usually second coming தானே? ஏன் ஏன் he is seeing everything. நாளில் நான் ஆவிக்குள்ளான இப்போ இவரு இன்னும் சர்ச்சில் தானே இருக்காரு. Taken to the future. ஃபியூச்சர், அவர் ஜீசஸ் வர்ற டைமுக்கு எடுத்து பிரசன்ட். இது எப்போ நடக்குது? நமக்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கு. இவர் ரியலா பேட்மாஸ்ல உட்காந்துருக்காரு. ஆனா இவர் என்ன எழுதுறாரு? நான் லார்ட்ஸ் டே அன்னைக்கு ஆவியில நான் இருந்தேன். அப்போ எப்போ நடக்க போற அந்த ஃபியூச்சர் டேல he is there in spirit. அதனால நிறைய காரியங்களை பார்த்தனால அவரால் எழுத முடியுது. ஆமா, ரெவலேஷனுக்காக, டு ரிவீல். என்னாச்சு? ஓ, யூர் ஓகே. So Lord's Day, they all answered. It is standing for the second coming. So that is second coming என்றதை விட try and understand. No. Second Lord's Day is when Lord is getting glorified. அதுதான் Lord's Day. கடவுளுடைய கோபமும் இருக்கும் அப்பதான், and he will rule. அந்த இதெல்லாம் இருக்கிற டைம் தான் Lord's Day. ஏன்னா அவரு ஓங்குற நாள்.
Okay, அதான் Lord's Day. That is Lord's Day. I think some of you understood that and you all said that. So he is taken in spirit. Our spiritல போய் he is seeing what is happening on the Lord's Day. So far so good? Okay. அப்பனா I was in the spirit on the Lord's Day and I heard behind me a loud voice. அந்த வாய்ஸ் எப்படி இருந்துச்சான் ட்ரம்பட் மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்திருக்கு. அப்ப திரும்பி பார்த்தாதான் he'll see Jesus. Yeah, we will study more about Jesus and this thing. இந்த லார்ட்ஸ் டே சந்தேகம் வந்துச்சுல்ல, எத்தனை இடத்துல லார்ட்ஸ் டே இருக்கு பாருங்க. அது அத்தனையுமே talks about only the time when God is showing his anger is called Lord's Day, the judgment day, I know, or when he's glorified or when he's going to rule. On the time it's called the Lord's Day. Okay, so there are so many references for Lord's Day. Are we good so far? Oh, sure. This is going to come in a recording, so you can always get it. Recording one. I'm sending it again. Okay. You're not add பண்ணிருங்க. Sure. So he was in spirit, so not as a body pole, in a different form he was there on the Lord's Day, much spoken in the Bible, much, many times spoken of in the Bible. Are we good? Can we go? Keep moving forward? Okay. Oh. No problem. You're getting that. I understand. So Lord's Day da on the day, God's day of anger, God's day of wrath, God's day of judgment, God's day of ruling, wiping out enemies, and the ellame it's called the Lord's Day. There are so many verses in the Bible talking about the Lord's Day, Lord's Day, Lord's Day. So we don't have to have a doubt. This is how you interpret Revelation. ஒவ்வொரு டேர்மும் பைபிள்ல வேற இடத்துல எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணா போதும், புதுசா நம்மளா கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ if somebody tells you Lord's Day is Sunday, yeah, be careful. You get me? இப்படிதான் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல தப்பு வரும். Lord's Day இத்தனை தடவை இருக்கே, so why are we missing that out? Okay. All right. So outline பார்த்தோம்ல, so I think I was telling you halfway, but halfway எல்லாரும் விட்டோம். So Revelation இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா வசனத்தோட சொல்லிடுறேன். So take Revelation 1:19. Revelation 1:19. நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பவைகளையும் எழுது. Okay, so write the things which you have seen, the things which are, and the things which are going to take place after this. Very clearly, past, present, future. Everyone is clear in this? Very good. Okay. So, past என்னது? அந்த past இல்ல. இந்த புக் ஜீசஸ் காட்டுறது, ஜீசஸ் கூப்பிட்டு பேசுறது, அதெல்லாம் பார்த்தது. வாட் ஹி ஹட் சீன், பார்த்தது. இப்போ இருக்கிறது என்னது? இதுக்கப்புறம் சர்ச்சை பத்தி நிறைய வருமே. இப்போ இருக்கிற சர்ச்சுக்கு லெட்டர் எழுதுவார் இல்லையா? அப்போ இருக்கிற சர்ச்சு தான் பிரசன்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறது ஃபியூச்சர். ஸோ இஃப் யூ ஓப்பன் ரெவலேஷன் 3 verse 1 வாசிங்களேன். சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டும். ஐயோ 3 இல்ல 4:1 சாரி. இவைகளுக்கு பின்பு போதும். இவைகளுக்கு பின்பு இனிமேல் நடக்க போறது. இங்கிலீஷ்ல after these things. So this is talking about the future. Clear? So இந்த புக்லயே சாப்டர் 1ல ஜான் பார்த்த காரியங்களை உட்கார்ந்து எழுத போறாரு. ஸோ அது பாஸ்ட். யாருக்கு எழுதுறாரு? அப்ப இருக்கிற சர்ச்சுக்கு. ஸோ அது பிரசன்ட். என்ன எழுத போறாரு? ஃபியூச்சரையும் எழுத போறாரு. இப்ப இருக்கிற நிலைமையில இருக்கிற சர்ச்சுக்கும்
பிளஸ் என்ன நடக்க போகுது ஃபியூச்சர்னு அவர் விஷன்ல பார்த்ததையும் எழுதுறாரு. அதான் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர். இந்த பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் நிறைய கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ அது ஒரு பேட்டர்ன். ஓகே, ஸோ சாப்டர் 1 இஸ் பாஸ்ட், 2 and 3 இஸ் ப்ரெசன்ட். ஏன்னா அதில் தானே இந்த சர்ச் பற்றி இருக்கு. 4 1ல வாசிச்ச மாதிரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி அபவுட் த ஃபியூச்சர். திஸ் இஸ் கிளியர். இந்த அவுட்லைனும் மைண்டில் வச்சுட்டா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ இந்த 4 to 22 நிறைய இருக்குல்ல. ஸோ சாப்டர் 1 இஸ் ஜீசஸ் அ விஷன், 2 and 3 சர்ச் காலம், சாப்டர் 4 to 22 சர்ச்சுக்கு அப்புறம். ஸோ அந்த சர்ச்சுக்கு அப்புறம்ன்றனால தான் வி திங்க் ஓ ராப்சர்ல சர்ச்சு போயிடுச்சு, இதுக்கு அப்புறம் உள்ள காலம். யா, இன்னொரு ரீசன் வந்து இந்த சர்ச்ன்ற வார்த்தை அத்தனை தடவை இருக்கும் 1 2 3ல சர்ச்சு சர்ச்சு சர்ச்சு, அதுக்கப்புறம் இது போயிருக்காது. ஸோ தேட் ஆல்சோ இஸ் அ வண்டர். ஐயோ அது எப்படி திடீர்னு காணாம போன மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ராப்சர்னு ஒன்று இருக்கு, சர்ச் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது, அதுக்கப்புறம் இன்னும் வேற என்னமோ நடக்குதுன்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் 4லேருந்து த்ரோன் ரூம் டிஸ்கிரிப்ஷன், நிறைய ட்ரிபுலேஷன்ஸ், அந்த பவுலு ட்ரம்பெட்டு அதெல்லாம் அந்த ட்ரிபுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் திரும்ப நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் போர்ஷன் ட்ரிபுலேஷனுக்கு அப்புறம் 19 20 21 22. ஸோ என்ன கேட்டால் நேர 2 3 முடிச்சு 19 20 21 முடிச்சுட்டா நல்லா இருக்கும். நம்ம படித்தா போதும் சர்ச்சுக்கு. ஐ ஃபீல் தட் இஸ் இனஃப். இந்த ட்ரிபுலேஷனில் மண்டையை உடச்சி இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது, இது எப்படி, இதுக்கு என்ன அர்த்தம், இதில் என்ன நடக்கும், பணம் குறைஞ்சிருமா, மார்க் ஆஃப் த பீஸ்ட்னா என்ன, 6669 இதில் போட்டு நம்ம மண்டையை உடச்சிட்டே உட்காந்துருப்போம். யா, கரெக்ட் கரெக்ட், 100% ரைட். இது இடையில ஒரு சாப்டர் இருக்கும், ஒரு பிக் பிக்சர் வியூ மாதிரி கடகடன்னு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கோம், அது இடையில ஒரு துணுக்குன்னு இருக்கும். பட் அதர்வைஸ் ஓவரால் இட் யூ ஆர் ரைட். என்னது? ஸோ 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 எனக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஐ டோன்ட், நான் கரெக்ட்னு இல்லப்பா, நான் ஐ மே பி ராங் ஆல்சோ. ஸோ பி கேர்ஃபுல், அவ்வளவுதான். இல்லப்பா அந்த சின்ன வருது, forwardல வருது, right handல வருது, இதெல்லாம் இப்ப already it is there, right? In most of the military and all, people have started injecting that now. இருக்கலாம். ஸோ 2000 இயர்ஸுக்கு, யா, நைஸ் பாயிண்ட். So everything is உண்மையாயிட்டே வரும், அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். யா யா, இருந்தாலும் நமக்கு டேட் சொல்ல முடியாது. we keep guessing like this. ஒன்றும் இல்லை, தேர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஓ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நடக்குதே, அப்போ என் டைம்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கு. ஐ பிலீவ் இன் தட். முடிஞ்ச பிறகுதான் அந்த வரிசையெல்லாம் வரும். another reason I'll tell you one more point. So when ascension timeல ஜீசஸ் ஹெவனுக்கு போகும்போது 2 ஏஞ்சல்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, நீங்க எப்படி இவர் வானத்துல பார்த்தீங்களோ இதே மாதிரி வானத்துல வருவாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ராப்சரும் அந்த மீனிங், ரைட்? ஹீல் பி ஸ்டில் இன் த கிளவுட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் கோயிங். அப்புறம் அந்த டேட் யாருக்கும் தெரியாது, அதான் அந்த சீக்ரெட் வருகன்னு சொன்னீங்களே, பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கம் சடன். ஓ ஆமாம், இங்கிலீஷ் ஒன்று தமிழ் வார்த்தைன்னு சொல்ல. ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு பி imminent. imminentனா it can come, happen any time, எப்பனாலும் நடக்கலாம், முன்குறிக்காத ஒரு நாள், அதெல்லாம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ட்ரிபுலேஷன் வாசிச்சிங்கன்னா கிளியரா ஃபர்ஸ்ட் பவுல், செகண்ட் பவுல், தேர்ட் பவுல், அப்புறம் இட்ஸ் சச் அ சீக்வென்ஸ். இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு ஸோ வி கேனாட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு தோணும். அப்போ கட்டாயம் இந்த ராப்சர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சீக்வன்ஸா நடக்க போகுது. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி சி ஓ இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் இது. ஏன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் 7 years. கட நடக்கும். நாட் லைக் போன செஞ்சுரியில இது நடந்தது, இந்த செஞ்சுரி இட் கேனாட் பி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் 7 years. எங்க இருந்து இந்த கால்குலேஷன்? ஃப்ரம் Daniel 9. ஸோ இஃப் யூ கரெக்டா, இவங்க நம்ம பாபிலோன் கேப்டிவிட்டியில போனாங்கல்ல, எத்தனை இயர்ஸ்? 70. were they released in 70? Exactly 70. கரெக்ட். டேனியல் கிட்ட இந்த ப்ராஃபஸி இருந்தது, ரைட்? அப்போ எப்போ மெசையா வருவாருன்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. எங்க இருந்து வந்தாங்க இந்த 3 wise men? They came from Persia. They knew this calculation and they came.
கணக்கு போட்டு கரெக்டா வந்துட்டாங்க. இந்த டைம்ல வந்திருக்கணுமே ஒரு ராஜா அப்படின்னு வந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த நம்பர் கணக்கு பக்கா. ஏப்ரஹாம்கிட்ட சொல்வாரு 430 இயர்ஸுக்கு வரைக்கும் நீங்க இப்போ கஷ்டப்படுவீங்க ஸ்லேவ்ஸான்னு. எக்ஸாக்ட் 430 இயர்ஸ். ஸோ த நம்பர்ஸ் டோன்ட் கோ ராங். அதனால தான் when he said 1000 years I'll come and rule, I want to believe 1000 years. நான் ஏன் வேற என்னத்தையாவது கெஸ் பண்றேன்? 1000 years இருந்துச்சுன்னா 1000 years. Creationல one day na one day. 200% one day. Day and night, one day. Why are we celebrating Sabbath on the 7th day? It is to remember creation. வேற நம்ம இது பேசியிருக்கோம்ல, every other time calculation like a day is the way earth rotates in its axis. Like month, lunar months இருக்கு, இயர் சன்னை சுத்தி போறது. வீக்குக்கு என்ன கணக்கு? உலகமே is accepting 7-day week. என்ன கணக்கு? There is nothing, only creation. Yeah, That's why. there is no planetary motion, there is no logic. So this was instituted by God. அதனால தான் ஒரு வசனம் இருக்கும், கிரியேஷனை இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா you have no excuse. ஜீசஸை தெரியலன்னு சொன்னா ஓகே, பட் கிரியேஷன் ஒரு காட் அப்படின்னு காட் கிரியேட்டட்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணலைன்னா யூ ஹாவ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் அட் ஆல். அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் இட் இஸ் ஸ்டில் 7 days a week, whether you are a Christian or not a Christian. ஈவன் பிஃபோர் இல்லை, பேகன் காலத்துலேருந்தே அதுதான். யாரும் 10 நாளா இருந்துட்டு 7 நாளாலாம் வரல, எல்லாரும் 7 நாள் தான். ஓகே, ஸோ த்ரோன் ரூம் ட்ரிபுலேஷன்ஸ் இந்த 19, 20, 21, 22 அந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் கிரைஸ்ட்ல இருந்து. So if you have time, just read this 5 chapters, 6 chapters, 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22. You'll feel so nice. You will not you don't even have to bother about anything else. Hopefully we are not there. Hopefully சொல்லக்கூடாது. If you are sure in Christ, you will not feel that. If you are not sure, pray. That's it. He is the only one who can make you sure. நம்ம ஷுவர் ஆகிட வேண்டியதான். நான் உங்களை டைட்டாக இன்னும் பிடிக்கணும், நான் பிடிக்கணும், நீங்கள் என்ன பிடிச்சிக்கோங்க. லைக் ஆல் தட் இஸ் யோர் ஓன் ப்ரேயர் டு காட். ஓகே, okay, so I think I'll stop now. So next month when we come, God willing, ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜீசஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல. ஒன்று ஜான் டிஸ்கிரைபிங் ஜீசஸ் ஆர் praising him, இன்னொன்று ஜீசஸ் டாக்கிங் அபவுட் himself. Get that in line, bring them together, we'll discuss that part of it. Okay, all right, okay. இப்போதைக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகம்? கல்யாணம் ஆயிருப்போமான்றது தவிர வேற ஏதாவது சந்தேகம்? It's like no, there is nothing wrong in it. For God, when did God create? In the beginning God created. Wasn't God before the beginning? அப்ப என்ன in the beginning? அப்ப in the beginning யாருக்கு? நமக்கு. So this time calculation is for us. அவருக்கு it doesn't matter. நீ என்னன்னாலும் சொல்லிக்கோ, 1000 years சொல்லிக்கோ, 10,000 years சொல்லிக்கோ. For him it doesn't matter. Make sense? Okay. Okay. க்ளோஸ் பண்ணுவோமா? அதுக்கு தான் முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணோம். நாட் ஃபார் எனிதிங் எல்ஸ் ஆஃப் த எர்த். திஸ் இஸ் மச் பிகர். இதுக்கு தான் நடுங்கணும், இதுக்கு தான் பயப்படணும். இது இப்போ ப்ரொமோஷன் ஆகுது, வீடாது, லோன் ஆகுது, யூ வில் சிம்பிளி நாட் பாதர். இது ஒரு விஷயமாவே தோணாது. திஸ் வில் எண்ட். லோன் இல்லாமல் இருந்தாலும் திஸ் வில் எண்ட், லோனோட இருந்தாலும் இட் வில் எண்ட். ஸோ these things should not bother. We should shiver. எனக்கு அந்த ஷுவரிட்டி இல்லையே, லார்ட் ஹெல்ப் மீ. அதுக்கு நடுங்கணும், அதுக்கு பயப்படணும், அதுக்கு முழங்கால் போடுங்க, அதுக்கு ஜெபம் பண்ணலாம், அதுக்கு அழலாம். தட் இஸ் கரெக்ட். அது பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா the way you lead your life ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும். ஏன்னா ஆட்டிடியூட் மாறிடுச்சுல, அதான் born again. Your heart is changed. You are a new creation. மற்றதெல்லாம் செகண்ட். Yeah. Everyone okay?
Will one of the youngsters pray? And close. Ridhima, pray. You are closer, so it will get recorded. Our loving Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, and we praise you, Father God, for this wonderful Bible study that you've given us, Father God. Thank you for bringing us all together, Lord Jesus, where we learn about the revelation, Father God. Oh, Lord Jesus, as Auntie clearly said it, Ispa, Lord Jesus, this book is for you to reveal who you are to us, Father God. Help us all to put in equal amounts of efforts and love and understanding into knowing more about you, Father God, and you reveal us whatever we need to comprehend in this little mind of ours, Father God. We submit each and every one who has come here, Father God, from the little babies to the elders, Father God. You take control and you guide our souls in you, Father God. My Lord Jesus, I pray that each and every one of us here, Father God, will accept you as our personal Savior. Oh Lord Jesus, we keep you. Oh Lord Jesus, we believe you in our lives, Father God, and you will lead us in your path, Father God. We submit everything unto your hands the rest of the day, the rest of the week, the rest of the upcoming Bible studies unto your hands. You take control, Father Lord. In Jesus' mighty and precious name I pray. Amen. Amen. Sorry. All of you are receiving the recording or not, I'm not Yes, sure. yes, yes. But if you have not, then just